ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ us learn about the one of the important concept, that is salient features of Indian Constitution. So as you all aware about that, the Indian Constitution was drafted by the Constituent Assembly. The Constituent Assembly held its first sitting on the 9th December 1947 as a sovereign Constituent Assembly for the Dominion of India. Then Constitution of India is the supreme law of India. It lays down the framework defining fundamental political principles, establishing the structure, procedures, powers and duties of the government, and spell out the fundamental rights, directive principles and duties of citizens, passed by the Constituent Assembly on 26th November 1949. It was chosen to commemorate the declaration of independence of India in 1930. So this is basic information, and this is what we can observe now is the Constitution of India's preamble. Now let us straight away go for salient features of Indian Constitution. So first feature is, it is a written and lengthiest constitution. As you know that in the world, the Indian Constitution is the lengthiest constitution, and as well as it is the written constitution also. So the Indian Constitution is only written document which incorporates the constitutional law of India. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸುಮಾರು 446 ವಿಧಿಗಳನ್ನು, 12 ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 24 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಡ್ 446 articles, 12 schedules and 24 parts. The first feature is written and lengthiest constitution. Then blend of rigidity and flexibility. This Indian Constitution is having both the qualities. One is blend of rigidity. See that the Constitution of India is rigid in some parts. Some of its provisions can be amended in difficult way, while other can be amended very easily. So Article 368 provides for two special methods of amendment, that is 2/3 of the majority of the members present and voting each two houses, so that you can go for amendment, and majority of total membership of 2/3 majority of members present and voting in each house, and then it goes to the legislature for ratification. So that is how there are two methods they follow. So whatever it is maybe, then thing is in the examination you write blend of rigidity and flexibility. So which means that some of the parts of the Indian Constitution is very easily changed through amendment, and by seeking the approval or voting from the 2/3 majority of the both the houses. So at the same time, some parts of the Constitution you cannot go for change. So that is what the meaning. ಸೊ ಇದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣತೆಯ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು 3/2 ಭಾಗದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣತೆಯ ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟರಿ ಬಯಾಸ್. ಸೊ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಮಾದರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಯೂನಿಟರಿ ಬಯಾಸ್. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸುಪ್ರಿಮಸಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. So the powers have been divided among the provinces and the state between the union government, and it is also provided for the single citizenship. So as you know that the powers are distributed both state and central government, so that it is a federal system with unitary bias. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು,
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ 99 ಒಂದು ಅಧಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ 61 ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 52 ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಟ್ ವಿಧಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 29 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ 60 ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 61 aspects, major aspects, and concurrent list consists 52 aspects, so that both the central and state governments are having the power. So then borrowed constitution. ಸೊ ಇದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರವಲು ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ 12 ಮೇಜರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ US written constitution, that is what US United States follows a written constitution, as you know that. So US written constitution is the very smallest constitution in the world. So written constitution, biggest constitution is Indian constitution. So the written constitution and fundamental right and Supreme Court preamble, vice president as the ex officio chairman of Rajya Sabha, everything is borrowed from the US. So at the same time UK, USSR, Australia, then Japan, Canada, Ireland, from all these countries some of the important aspects being borrowed, and then we have constructed our own ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರವಲು ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ USSR, ಈಗೆಲ್ಲ ರಷ್ಯಾ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋವಿಯತ್ ರಷ್ಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ, ಹಾಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಐರ್ಲೆಂಡಿಂದ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾಗಳಿಂದ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಾರೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 5ನೇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿ ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ for the parliamentary system of government in the country, that is Westminster model, that is especially the England UK model. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಸಂವಿಧಾನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. 2ನೇದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು. ಇನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿವರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಇದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನ, ಜಾತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡಾಗ್ಮಾಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಂದು ಅಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಂವಿಧಾನ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ 324ನೇ ವಿಧಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 315ನೇ ವಿಧಿ 315 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 315ನೇ ವಿಧಿ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 280ನೇ ವಿಧಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 338 SC/ST ಕಮಿಷನ್ಸು, 76 ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್, 165 ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅಂಡ್ 145 ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್. ಈ ತರ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ
ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್. ಈಚ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಅಬೋವ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 18 years has the right to vote. So all registered voters get the opportunity to vote in election. So that is what adult franchise ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರು 18 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ತುಂಬಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನು ತನ್ನ ಒಂದು ಮತವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಕ ಪೌರತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾವರಿನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇಶದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ವಾಸಿಸಬಹುದು, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 29 states and 7 union territories. All citizens enjoy common uniform citizenship. They are entitled to equal rights and freedom and equal protection of the state. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಏಕರೂಪದ ನಾಗರಿಕ ಪೌರತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 10ನೇದಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 4ನೇ ಅಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಇವುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಗಳು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸಹ ಒಂದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಟ್ರೂಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಲೀಗಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಜಡ್ಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅನುಭವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ, ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ 4 ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸಂವಿಧಾನದ 4ನೇ ಭಾಗ ಏನಿದೆ, ಇದು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೋಶಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಯನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನೀತಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬೋತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು 3 tier ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ 3 ಹಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್, ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ದಟ್ ಈಸ್ local level government, and this provision is made through 73rd amendment in 1992, and part 9 and 11th schedule 74th amendment is given a provision for the having a local government, nothing but local government, and then next state government and central government. So that these are the 3 system we can find, or maybe government formation we can find in the country. So that the constitution has provided a provision for have a local government and state government and central government. Then 13th one is fundamental rights, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು. So it is very important. The Indian constitution made provision for the people of this country, and it provides a fundamental rights. So ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಚ್ಯುತಿ ಬಂದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಸಂವಿಧಾನ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಈಚ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು
seek the judiciary support for to uphold his fundamental rights. So that the part 3 and article 12 to 35 of the Indian constitution provides 6 major fundamental rights. One is right to equality, article 14 to 18, right to freedom, article 19 to 22, right against exploitation, article 23, 24, and right to freedom of religion, 25 and 28, and cultural and educational rights, 29 and 30, and right to constitutional remedies, that is 32. Article 32 provides opportunity for the Indian citizens. ಸೊ ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 14 ಮತ್ತು 14ರಿಂದ 18ನೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 19ರಿಂದ 22ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಡಮ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಟು ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ 23 ಮತ್ತು 24ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕನು ತನಗಿಚ್ಛೆ ಬರುವಂತ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವಂತ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ 25 ಮತ್ತು 28ನೇ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ತನ್ನ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ 29-30 ವಿಧಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳು 32ನೇ ವಿಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಾರ್ಟ್ 4A ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15, 51A ಅಂಡ್ 51K ಈ ಒಂದು ವಿಧಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬರೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ನಾಪ್ತಿರ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 51K ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್. 51ನೇ ವಿಧಿ ಉಪವಿಧಿ ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಇದು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಬೈ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ಒರಿಜಿನಲಿ ದೇರ್ ವರ್ 10. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ to 11 by the 86th amendment in 2002, that is education, right to education. ಈ ತರ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ದಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ in the country. In 3 ways the Indian government can enforce. Through 18th part of the constitution made a provision. First way is 352, article 352. By using article 352, the government can, central government can enforce the national emergency the resulting from war and external aggressions. So through 352 amend article, the central government enforce this provision. They are having a provision, emergency enforcing, national emergency. ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಏರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. 352ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, 352ನೇ ವಿಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. 52 ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ವಾರ್, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಾರ್. ಸೊ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಗ್ರೆಷನ್, ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಏರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 356 ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಏರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ 356ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು 356ನೇ ವಿಧಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 360ನೇ ವಿಧಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 360ನೇ ವಿಧಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 360 made provide a provision for the government to enforce financial emergency. So these are some of the important article features of Indian Constitution. Thank you.